Вітаю, шановні колеги. Так. Давайте перевіримо, чи працює чат. Ставте плюсики, якщо чуєте і бачите. Так, дякую, пані Анжеліко. Пані Аліно, дякую. Дякую. Так. Ну, ніби все працює. Добрий день, дякую, що знайшли час відвідати захід від компанії Лінгвіст та видавництва DDE, яке ми проводимо для викладачів французької мови. Сьогодні, я сподіваюся, буде для вас мотиваційно і цікаво. Мене звуть Ірина Малярова, я керівниця методичної підтримки компанії Лінгвіст. Зі мною Лоренс Герлах, представник видавництва DDE. Я сподіваюся, що з кимось з вами ми вже знайомі. Для когось це буде перше знайомство. Пишіть, звідки ви. Буду рада, що ви сьогодні будете активно спілкуватися. Ми сьогодні використовуємо чат. Якщо у вас з'явиться якесь питання, будь ласка, користуйтеся функцією Q&A. Ви бачите внизу в себе або вгорі на полосі приєднання, що ви можете поставити питання. І також, якщо у вас буде бажання, можете підняти руку, дамо вам слово. Так, з нами є і Луцьке, Тернопіль, і Мукачево. Чудово. Чудово. Поки приєднуються. Трохи розкажу вам про компанію Лінгвіст. Подивимося, може хтось з нами ще не знайомий, для когось це буде перше знайомство. Компанія Лінгвіст існує на ринку навчальної літератури вже 17 років. Ми починали від маленького магазинчику в Києві до великої мережі по всій Україні. Зараз ми привозимо в Україну 10 тисяч навчальних матеріалів, які включають як англійську мову, так і французьку, іспанську, німецьку, для того, щоб ми могли розвиватися і розуміти цей світ краще. Якщо вам цікава партнерська програма, будь ласка, звертайтеся після заходу до мене, розкажу вам про умови, можливо, ви станете нашою новою школою партнером програми Лінгвіст. Зараз загалом ми адаптуємо літературу до програми НУШ. Це вже 1 мільйон учнів, які використовують наші підручники. Якщо вам цікаві знижки, в нас є персональний менеджер, до яких ви можете звертатися. Може, у когось вже навіть є свій улюблений менеджер, який комунікує з вами. І ми проводимо заходів. Я знаю, що поки для французів ми проводили не дуже багато, але будемо сподіватися робити більше і більше, і на то є вагомі причини. Загалом компанія Лінгвіст має свою місію створювати можливості зрозуміти цей світ. Так ми проводимо кожен свій день і намагаємося робити більше і більше цих можливостей. Я знаю, що в деяких моментах ми є обмеженими, в тому, який формат ми проводимо. Ми б хотіли і привозити сюди міжнародних спікерів, і щоб Лоренц відвідав Київ, і нам було цікаво побачитися наживо. Але наразі з технічних і безпекових мір ми маємо можливість проводити тільки онлайн. Я сподіваюся, що ви будете доєднуватися. Це наша не остання зустріч. Я сподіваюся, що вони будуть проходити більш плідно і цікаво для вас. І скажіть мені, хто сьогодні породів ці новини? Хто її сьогодні бачив на просторах інтернету про те, що Україна та Франція підписали співпрацю про підтримку викладання французької мови в Україні і, ну, скажімо так, посилену допомогу в тому, що французька мова поширювалася в класах і також в аудиторіях вишів. Угу. Так, я бачу, що є ті, хто теж читали. Сьогодні чудово так співпало, що захід, який ми запланували з видавництвом Дід'є і з Лоренцом, буде говорити якраз про мотивацію і про те, як нам розвивати її з підлітками. Сьогодні Лоренц буде показувати вам зразки з підручника, якого ми пишаємося. Це новинка від видавництва Дід'є Imagine. Якщо вам буде цікаво детальніше дізнатися або просто погортати з нами каталог, після заходу залишиться ще на декілька хвилин, я розкажу, як це зробити. Також, я думаю, що у вас є питання, як ж отримати сертифікат з цього заходу. Лінгвіст завжди сертифікує всіх учасників своїх заходів. Ви отримуєте сертифікат на 1,5 години, в якому буде вказаний кредит і ЕКТС. Він буде іменний і номерний. Вам прийде за 5 днів. Він на пошту.
з посиланням. Я вас попрошу заповнити опитувальник з вашими враженнями, з пропозиціями, які б теми вам було б ще цікаві, щоб ми зустрілися і поговорили. Ну, будемо підтримувати комунікацію, сподіваюся. Ну що ж, готова передати вас Лоренцу. Лоренцо, вам. Я сподіваюся, що ви проведете цю годину цікаво. Користуйтеся чатом. Лоренц буде використовувати з вами інтерактивні програми Менті. Я вас дуже прошу. Скануйте, відповідайте. Покажемо, що українці теж зацікавлені в цій співпраці з французами, і ми готові розвивати французьку мову в Україні. Що ж, передаю слово Лоренцу. Лоренц, please, I give you So, a word yes, to you. okay, in English or in French? Ah, eh bien, je vais passer en français. Is that okay if I do it in French? It's great. It's just me, Ok, not ok, parle parfait. français. Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont connectés. Merci pour votre accueil. C'est un plaisir de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Je m'appelle Laurence Garlard. Comme vous pouvez le voir, je suis professeur de FLE évidemment, mais je travaille pour les éditions Didier FLE que vous connaissez peut-être. Et aujourd'hui, on va faire un atelier qui s'appelle Comment motiver les adolescents en classe de FLE. Ah, j'ai oublié de partager avant, ça marchera mieux si je fais ça. Hop. Ok, du coup, je vous ai partagé mon écran. Normalement, ça fonctionne. On a essayé avant. Alors, je vais essayer de suivre le chat en même temps. N'hésitez pas à me dire si je parle trop vite, parce que j'ai grandi en région parisienne et j'ai une tendance à parler un petit peu vite. Mais je vais prendre mon temps aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de temps ensemble et c'est important de bien passer du temps sur tous ces sujets qui sont importants. Moi, j'ai été majoritairement professeur de FLE avec des adolescents, donc je connais un petit peu le sujet et je sais à quel point c'est difficile encore plus aujourd'hui avec les nouvelles générations de trouver des nouvelles astuces pour les motiver, justement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, aujourd'hui, on va avoir besoin de son portable aussi, de son téléphone portable, pour essayer de rendre la chose un peu plus interactive. On va utiliser Menti pour ceux qui connaissent. Alors, donc, au programme, on va voir plusieurs points. On va voir que pour les motiver, on va devoir, dans un premier temps, créer un environnement d'apprentissage. Il faudra aussi créer ce qu'on appelle une dynamique de classe. On va essayer de voir aussi comment les éveiller à la curiosité et à la culture. C'est important, même si c'est certainement une des choses les plus difficiles. Libérer l'expressivité. On va expliquer cela un peu plus tard. Et enfin, comment utiliser aussi les nouvelles technologies, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les adolescents aiment beaucoup utiliser les nouvelles technologies et notamment leur téléphone portable. Alors, déjà, je vais vous faire scanner, hop, ce petit QR code avec votre portable qui devrait vous amener normalement sur Mentimeter et je vais vous poser plusieurs questions à partir de ça. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce une fois que vous êtes bien sur la page. Ok, parfait. Je vois qu'il y a un pouce. Logiquement, je devrais en avoir une trentaine de pouces. Donc, il suffit pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas forcément, d'ouvrir le téléphone portable, l'appareil photo et juste de mettre l'appareil photo dessus et un lien devrait apparaître. Je vais attendre un tout petit peu encore. Je vois qu'il y a 6 pouces. Alors, 7 pouces, c'est bon. On est 37 participants, il devrait y avoir au moins une vingtaine de pouces, j'espère. Donc, je rappelle, pour utiliser ça, il suffit tout simplement d'ouvrir le téléphone portable, de mettre sur le mode appareil photo et de mettre l'appareil photo sur ce QR code, sur ce code bizarre à droite. Et ça va, un lien qui devrait apparaître. Il suffira de cliquer dessus avec son doigt. Allez, donc, dans 10 secondes, je vais commencer. Ah, ok, du monde, c'est bon. Okay. Alors, je prends un petit peu avant. Donc, je vais vous faire travailler dans un premier temps. Et la première chose que je vais vous demander, ça va être donnez-moi un mot qui résume, vous, comment vous motivez vos adolescents. Donc là, on peut supposer que vous avez tout le choix entre 3 mots, logiquement. Donc, vous n'êtes pas forcé à n'en faire qu'un. Euh, Logiquement, il y a des choses qui devraient revenir régulièrement.
Jouer. OK. Chanson, jeu, oral, sourire. Oui, sourire, je confirme. Effectivement, il faut absolument. Hop, les bonnes notes. Oui, ça, c'est la bonne carotte pour les apprenants, pour les élèves surtout. Les chansons, ça marche toujours aussi. Relevance, OK. Les vidéos, évidemment. Euh, oui, chansons. Jeux en ligne, oui. Je, ça marche à chaque fois aussi pour les tester. Se comprendre, effectivement, alors ça paraît bête, c'est écrit comme ça, mais non, c'est clair qu'il faut se comprendre et se faire comprendre, que ce soit amusant, évidemment. Je vois qu'il y a beaucoup en lien avec le jeu, être surpris. Ouais, effectivement, être professeur, c'est chercher toujours la bonne façon de se renouveler régulièrement, tous les jours, écouter, être à l'écoute, tout à fait. J'aime beaucoup ce que je lis, on est assez d'accord là-dessus. J'attends encore un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes. On a 13 sur 24. Là, ça part dans tous les sens. Alors, communiquer, très important, effectivement. Qu'est-ce que j'ai loupé encore? Écouter, la vidéo, la mode. OK, ouais, effectivement, la mode. Ou alors un mode d'apprentissage, peut-être. OK, bon, ça me paraît être déjà des excellentes idées. On va pouvoir re-switcher du coup sur la présentation. Donc, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. De toute façon, je ne vais rien apprendre ou créer de très, très nouveau et je pense que vous avez déjà d'excellentes idées pour vos classes de français. Alors, dans un premier temps, pour créer un environnement d'apprentissage, on va avoir plusieurs choses à faire. Alors, il y a des choses qui me paraissent très simples et très normales, entre guillemets, par exemple décorer ou faire décorer la classe par les élèves. Alors ça peut être évidemment des cartes, ça peut être des productions, ça peut être des petits objets. Le but ici, ça va être justement de faire en sorte que la classe de français devienne leur propre classe, qu'ils se sentent chez eux. Et que ce soit évidemment un environnement francophone. Francophone ne veut pas dire qu'on veut des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. Non. Il faut aussi leur faire découvrir qu'est-ce que la francophonie. Et la francophonie, pourquoi on apprend le français? Le français était une des seules langues avec l'anglais qui est parlée partout dans le monde, sur les 5 continents. Donc peut-être parler un petit peu de l'Afrique, peut-être parler de l'Amérique du Nord, peut-être parler du Tahiti, par exemple. Donc pas mal de choses de ce côté-là. Toujours parler en français. L'immersion, ça reste la meilleure façon d'apprendre une langue. Alors, je sais que, notamment sur les premiers niveaux, à 1.1, à 1.2, on a une tendance évidemment à repasser par la langue maternelle. Mais dans l'idéal, il faut toujours parler en français parce que tout ce qui se passe en classe, c'est là où vous aurez toute la maîtrise de ce qu'ils vont pouvoir prendre comme input, que je mets entre guillemets. Donc, tout ce qu'on va pouvoir leur ajouter en français se passe en classe. Dès qu'on sort de la classe, vous n'aurez aucune certitude qu'ils vont regarder des vidéos en français ou qu'ils vont faire écouter de musique en français. Donc, c'est important que sur l'heure ou l'heure et demie ou les 45 minutes que vous avez en classe avec eux, vous leur parliez toujours français. Donc, ça veut dire aussi donner les consignes en français. Et pour les rassurer, notamment au plus bas niveau, peut-être utiliser des pictogrammes ou des gestes. Par exemple, si je dis écrivez, je peux montrer un pictogramme avec un stylo et puis dire écrivez comme ça avec ma main. Ou alors, si je dis parler, je pense que je parle à haute voix, ce genre de choses. Donc, vraiment, parler en amplifiant, en faisant presque du théâtre. En fait, quand on est professeur, tout simplement, on est un petit peu presque un prof de théâtre quelque part. Les jours fériés avec des activités spécifiques. Alors ça, c'est encore une fois, ça va être soit les jours fériés de l'Ukraine, ou alors des jours fériés propres à la francophonie. Donc par exemple, en mars, on sait que c'est le mois de la francophonie, donc pourquoi pas ne pas faire un mois de la francophonie en classe avec un jour, un pays francophone. Donc il y a largement de quoi faire avec les 31 jours qu'il y a en mars, évidemment. Donc, on pourrait faire la France, évidemment, on pourrait faire le Québec, on pourrait faire la Louisiane aux États-Unis, on pourrait faire la Côte d'Ivoire, on pourrait faire Tahiti, on pourrait faire la Belgique, la Suisse. Donc, autant d'activités à faire qu'il y a en fait, qu'il y a de pays francophones. Ou alors, tout simplement, choisir un pays
et utiliser les jours fériés de ce pays. Par exemple, le 14 juillet arrive, bon, alors j'imagine que vous n'aurez plus cours en juillet, mais le 14 juillet arrive et faire une activité spécifique sur le 14 juillet, faire un petit point d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en France le 14 juillet? Les chansons. Alors ça, les chansons, moi, c'est quand même une de mes activités favorites. Et pour ça, par contre, il faut se tenir au courant des dernières sorties. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous, par exemple, et moi d'ailleurs, vous aimez les chansons françaises un peu plus anciennes, par exemple Édith Piaf, qui est très ancienne, ou alors Jacques Brel. Donc ça, ce sont des chansons que moi j'apprécie, mais je ne suis pas certain que mes apprenants vont apprécier parce que ce sont des adolescents. Ils veulent écouter de la pop, ils veulent écouter du rap. Donc pour ça, à vous de faire des recherches sur les chanteurs ou les rappeurs à la mode. Alors avec le rap, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il faut trouver des chansons de rap sans gros mots. Et ça, c'est toujours un peu compliqué, mais il y a le groupe qui s'appelle Big Flo et Oli, que je vous conseille, qui font du rap plutôt très bien écrit. Ou alors, on a évidemment un Grand Corps Malade qui fait du slam. Donc, du slam, c'est un peu comme de la poésie, et qui a des textes magnifiques et qui sont même d'ailleurs étudiés au lycée en France. Et évidemment, proposer des magazines, des livres, des BD, des mangas, essayer en fait, dans cet environnement francophone, de leur proposer des choses qui leur plaisent. Donc, le but, et j'ai vu que dans les mots que vous aviez mis, il y a quelqu'un qui a marqué écouter, communiquer. Le but aujourd'hui, c'est justement d'écouter ce dont ils ont envie, ce qu'ils aiment. Moi, dans ma génération, quand j'étais élève, les professeurs me disaient toujours, on n'est pas là pour que vous nous aimiez, on est juste là pour que vous travailliez. Sauf qu'aujourd'hui, avec la génération d'aujourd'hui ou les générations d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut s'adapter à eux. Si on n'arrive pas à les motiver, on va les perdre. Donc, notre rôle, en fait, on a un rôle en tant que professeur de motivateur. Pour l'événement francophone, bon, là, on a un petit cliché. On a quelqu'un qui s'appelle Léa, qui dit je m'appelle Léa et je suis française, et qui s'est fait un drapeau de la France, bon, pas dans le bon sens, parce qu'il ressemble plus au drapeau des Pays-Bas, mais en tout cas, qui est vraiment la franco-française. Et on voit ici dans les idées que pour mémoriser le nouveau vocabulaire dans des exercices, on peut, dans la classe, moi, ce que j'avais fait d'ailleurs dans ma classe, c'était mettre un grand tableau blanc. Là, on peut écrire au feutre Velleda qu'on peut effacer par la suite. Et ici, on va pouvoir mettre, par exemple, tout le vocabulaire qu'on a vu pendant la leçon précédente. Comme ça, dès qu'ils rentrent dans la classe, ils ont le vocabulaire qu'ils ont vu à la leçon précédente qui est affiché en face d'eux et qui vont pouvoir revoir même de façon un petit peu sans le vouloir. Ouais. On va aussi utiliser des feuilles colorées et utiliser des codes couleurs pour le genre et le nombre. Alors, évidemment, le plus classique, mais que je recommande plus, c'est le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. On peut faire quelque chose de beaucoup plus fun que ça et éviter ce genre de choses. Mais en tout cas, les codes couleurs marchent très, 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 très bien. Que ce soit pour le genre d'ailleurs et pour le nombre. Tout à l'heure, je vous parlais de pictogrammes. Et bien ici, on a le cas, vous voyez ici les consignes qui sont écrites en violette. On a écouté avec une oreille, on a répété avec une bulle qui dit un, l'autre bulle qui dit un, dire avec une bulle avec, je dirais, du texte, écrire avec la petite main qui écrit et lire avec un livre dont on tourne les pages. Et ça va être important de leur répéter régulièrement quelles sont les consignes. Parce que là, on parle, donc là, c'est un extrait du niveau A1.1. C'est l'unité 0 du 1.1. Je suis en train d'apprendre le français et toutes les bases du français. Donc là, on a les consignes qui sont entourées en jaune. Écoute, répète, dis. Donc je sais que si je suis un apprenant d'un niveau A1.1, donc A0 quelque part, écoute, je vois que c'est écouter avec l'oreille, répète 1, 1 et dis, bon, bah dire, et ça je peux aider en tant que professeur pour expliquer. Et ces consignes, il va falloir les répéter, les répéter, les répéter. Je ne vous apprends rien que quand on est professeur, on est en fait répétiteur quelque part parce qu'on passe notre temps à répéter toujours, 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 toujours. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ce qui est important aussi pour les professeurs, mais pour les élèves aussi, c'est d'avoir les objectifs clairs à chaque fois en début de chaque unité. Là, par exemple, j'ai pris la page de l'unité 3 qui s'appelle Aventurier, hashtag Aventurier. Donc, Aventuria, je vois ça. Donc, si je parle un peu anglais, on a Adventure. On comprend que Aventuria, ça va parler de l'aventure. Donc, on a le thème général de l'unité.
Et on a directement les trois leçons qui sont montrées sur la première page de l'unité. Je sais que dans la leçon 1, je vais exprimer un intérêt. Je vais parler des verbes plus à ou alors de plus verbe à l'infinitif. Et je vais parler du sport extrême. Et ma mini-production, ce sera d'enregistrer un podcast des sports extrêmes. La leçon 2, parler d'un projet, le futur simple, le voyage, etc. La leçon 3, présenter un aventurier, les prononcer oui. Les verbes du troisième groupe, l'aventure. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on retrouve déjà le code couleur dont on a parlé un peu plus tôt. On voit que le vert, ben, ce sera de la grammaire. On voit que le rouge, ça a l'air d'être plutôt du vocabulaire. Et on a des points culture. Donc, dans le point culture, on a les barres d'instruction, on a les clés. Bon, alors là, on va découvrir ce que c'est les clés. On a aussi au musée, qu'est-ce que c'est la phrase interrogative, et un petit défi, évidemment. Et pour tout ça, l'important, ça va être d'utiliser à chaque fois des supports de travail différents. Le but, surtout pour les adolescents, ils ont une capacité de concentration très, très basse. Les adultes, on n'est pas forcément les meilleurs non plus, mais il y a eu des études qui sont sorties qui parlaient que sur 1 heure de classe, avec des adolescents, il me semblait que c'était quelque chose comme 10 minutes de concentration en tout. Donc le but, ça va être justement de faire des activités courtes en variant beaucoup les supports de travail. Là, on a des podcasts, on a des diaporamas, on a des vidéos, ça pourrait être des musiques évidemment. Et le but, ça va être de ne pas mettre une vidéo qui dure 20 minutes, parce que là, on va les perdre, mais ça va être justement de faire des extraits très courts et variés. Concernant les rituels, alors, les rituels, ils vont être là pour les rassurer et aussi les mettre en condition. Ça veut dire que moi, à chaque fois que je fais rentrer mes élèves dans ma classe, je mets une musique que je choisis, euh, en français évidemment, le temps que tout le monde s'installe pendant les 3, 4 minutes où j'ouvre la porte et tout le monde est installé, je vais jouer cette musique. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une musique calme, ça peut être une musique un peu plus active, en lien avec le fait de se préparer pour la classe. Et on peut faire exactement la même chose pour marquer la fin du cours. Donc, on peut très bien dire que pour la fin du cours, on pourrait mettre la musique de la Reine des Neiges. Par exemple, on pourrait dire libérer, délivrer, c'est la fin du cours. Et lancer ça. Évidemment, ça peut être un peu humoristique, mais le fait de répéter cette musique, ça va être comme ça qu'ils vont aussi acquérir du vocabulaire supplémentaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai marqué, j'ai évoqué une question. Non, si, c'est bon. Alors, ça, c'est quelque chose qui est marqué, mais que je trouve indispensable à répéter. Il faut féliciter toujours, toujours les apprenants et d'autant plus les adolescents. Les adolescents, ils apprennent une langue dans laquelle ils sont pas à l'aise. En général, c'est une période de la vie où on n'est pas forcément bien dans sa peau. On va avoir besoin de motivation. Et le but ici, ça va être justement de leur dire bravo et leur dire tout ce qu'ils font bien. Tout ce qu'ils ne font pas bien, ça va être à nous, en tant que professeurs, de le noter et de trouver des activités pour les améliorer, mais sans leur dire directement, bah, ça, c'est pas terrible. Non, on va dire, bah, ça, tu as très bien fait, bravo, ça, tu as très bien fait, bravo. Et tout ce qui a mal été, ou moins bien été, en tout cas, ça va être à nous, en tant que professeur, de le noter et de trouver des activités pour les améliorer. Réviser le vocabulaire. Ça, je sais que vous avez certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Alors, on a le jeu du pendu, on a le mot croisé. Moi, j'utilise aussi les baccalauréats. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux comme ça. Et pour réviser le vocabulaire, c'est important, justement, de ne pas juste faire des interrogations de vocabulaire. Non, il faut aussi proposer des choses plus ludiques. Et j'ai vu dans votre nuage de mots, d'ailleurs, que tout le côté ludique, visiblement, vous l'avez plutôt bien. Et on peut aussi, par exemple, commencer une poésie ou un texte. Chaque séance, on complète avec le vocabulaire ou le point langue vu précédemment. Donc, mettons qu'on a fait un vocabulaire sur le sport, et ben, on peut très bien leur dire on a commencé une poésie ou alors un texte littéraire sur le sport, et on va réutiliser tous ces mots-là. Mettons, il faut que tu replaces les mots football, joueur, ballon, et puis faire quelque chose à partir de ça. Évidemment, on adaptera en fonction du niveau. Si on a des B1, on fera quelque chose de plus complexe. Si on a des 1, on adaptera tout ça, peut-être un texte à trous, ce genre de choses. Et ça, c'est très important, faire le lien avec la séance précédente, avec l'activité de révision. Nous, c'est ce qu'on fait quasiment dans toutes nos méthodes maintenant. On appelle ça l'apprentissage spiralaire. Parce que si vous regardez, pas de cahier devant moi, mais les cahiers, à chaque fois, il y a des spirales à l'intérieur qui avancent comme ça et qui reculent et qui font des cercles, mais qui continuent d'avancer. Et l'avantage en spirale, c'est
avancer, 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 revenir un peu en arrière pour pouvoir avancer plus loin. Et pour pouvoir avancer plus loin, c'est un peu comme tout dans la vie, il faut que les bases soient solides et il faut toujours un petit peu revenir en arrière pour réviser. Et enfin, on revient au code couleur, aux pictogrammes et aux émoticônes. Alors, les émoticônes, ce sont les emojis. Ça marche très très bien. Ça, c'est un langage qui leur plaît et qui leur parle en général. Et en parlant justement de code couleur, vous avez vu ici qu'on a, par exemple, la grammaire. Le code couleur, c'est vert. Donc là, hop, j'ai la grammaire qui est ici. Je vois que sur la page, le point grammaire, ce sont les verbes pronominaux. Et ben, dès que l'apprenant ou l'élève verra cette couleur verte, il saura que c'est de la grammaire. Même chose pour le vocabulaire. Sauf que là, on va être sur du rouge. Bon, c'est un rouge un peu léger. Et donc là, le rouge léger, on est là, on a un rappel directement sur la page. Les activités quotidiennes. Donc là, on a des mots qui vont lui rappeler, qui vont faire des renvois de vocabulaire. Le point phonétique. Là, c'est à chaque fois, je ne sais pas dire quelle couleur c'est. On va dire que c'est un turquoise, un bleu turquoise. Et du coup, là, c'est sur la ponctuation. On explique du coup qu'est-ce que c'est une petite pause, une grande pause. Donc, la petite pause, c'est la virgule. La grande pause, c'est le point. Une longue pause, ce sont les 3 points de suspension. Et le point communication, évidemment. Donc là, on a le rituel ici. Demander aux apprenants ce qu'ils ont préféré sur cette page, prendre le temps de les écouter afin de mieux connaître leur goût. Et justement, je reviens à ça. Tout à l'heure, j'ai vu dans le nuage de mots quelqu'un qui a marqué communication. Et ben justement, il va falloir beaucoup, beaucoup travailler sur cette communication avec les apprenants, avec les élèves de l'adolescent. Et ici, si vous regardez dans la structure de la page, là, pour le premier exercice qui est là, le but ici, ça va être de réviser et découvrir. Donc, à chaque fois, le premier exercice viendra faire des révisions de ce qu'on a vu précédemment. C'est exactement ça qu'on a vu, que je vous ai expliqué, ce fameux rapport à apprentissage spiralaire où, pour pouvoir aller plus loin, on va s'assurer que les bases vues précédemment sont bien acquises. Ensuite, c'est du classique, évidemment, c'est écouter ou lire et comprendre, et écouter, lire et répéter. Donc, on va avoir des compréhensions, qu'elles soient écrites ou orales, euh, et puis après, quelques expressions, par exemple avec répéter. Et ces fameux renvois, vous avez vu que c'est fait exprès, on a mis le vocabulaire et les rappels de grammaire directement sur la page. Et ça, ici, c'est fait exprès pour que les élèves soient en situation de réussite. C'est-à-dire qu'il y a, quand un élève, surtout tant qu'il n'est pas en contrôle ou tant qu'il n'est pas en test, le but, ça va être qu'il ait en fait toutes les réponses sous les yeux pour que lui puisse aller chercher ses réponses et qu'il ne soit pas en stress de se dire, oh là là, mais je ne connais pas, donc je ne sais pas, donc je ne fais pas. Donc ici, là, justement, on a tout devant les yeux, on leur explique, on dit, tu peux t'aider du point grammaire qui est en vert, du point vocabulaire qui est en rouge, etc., etc. Et ce qui marche encore évidemment le mieux avec les adolescents, ça va être les productions, que ce soit seul ou en petits groupes. Donc ça a pas mal d'activités à faire juste sur une page. Oui, bon. Concernant la dynamique de classe, alors pour créer la dynamique de classe, on va utiliser ce qu'on appelle la médiation. Donc la médiation, maintenant, elle fait partie d'une des compétences du cadre. Et pour moi, c'est la meilleure compétence possible parce qu'en tant que professeur, eh ben, ça me permet de faire des pauses dans la classe et de un peu de donner des rôles, tout simplement. Donc, par exemple, je vais avoir le médiateur, je vais avoir le correcteur, le donneur de consignes, le rapporteur, etc., etc. Et ils vont un petit peu faire le rôle de professeur adjoint ou TA, comme on dit en anglais. Et le but ici, ça va être de les encourager, d'encourager les élèves qui sont en avance. Ça va être ça va leur donner vraiment une confiance supplémentaire et ça va leur donner vraiment ça va les récompenser dans leur travail, juste de leur dire, bon, bah, aujourd'hui, telle personne, c'est toi qui va être le correcteur. Et donc, cette personne-là va aller de table en table pour dire, bon, bah, cet exercice-là, tu as bon. Évidemment, au préalable, on s'assurera qu'il a bien compris les consignes et que il est nickel chrome, comme on dit en France, sur tout ce qu'on est en train de voir ensemble. Ensuite, ça je l'ai déjà dit, il faut varier les modalités de travail. Avec les adolescents, et je pense que c'est déjà le cas pour vous, il faut faire un maximum d'activités collaboratives. C'est ce qui marche le plus, c'est tout simplement les travaux de groupe. Il faut qu'ils n'arrêtent pas d'en faire parce que c'est comme ça qu'ils travaillent le mieux. Après, dans ce genre de choses, il faut toujours, toujours, toujours changer comment on crée les groupes. Il y a 50 000 façons de créer des groupes. On peut créer des groupes de niveau,
On peut justement créer des groupes où on va mélanger les niveaux, on peut créer des groupes d'affinité. On peut aussi tout simplement demander à une application, on va mettre tous les noms, tous les prénoms dedans et de faire un groupe complètement au hasard. Et le but, ça va être justement de changer les groupes pour qu'il n'y ait pas d'habitude. Parce que si on met un groupe de niveau et que c'est toujours la même personne qui a un niveau au-dessus, qui travaille et que le reste est un petit peu dans l'attente, ça ne marchera pas. Donc pourquoi pas justement chercher à varier le plus possible les groupes. Les jeux. Alors, quand je dis les jeux, c'est aussi la façon de travailler. Vous voyez marqué debout, assis, avec des balles, des accessoires imaginaires, des enquêtes, des énigmes. En classe de FLE, et moi j'ai été enseignant d'anglais aussi et de français langue étrangère, et j'ai vu la grosse différence entre les cours en anglais et les cours de FLE. Les cours en anglais, c'est très académique, c'est très sérieux, entre guillemets. Les cours de FLE, c'est quelque chose de fun. Le but, ça va être de bouger. Alors pourquoi justement pousser des adolescents qui ont beaucoup d'énergie à rester assis? Pourquoi pas leur dire, bon, bah, du coup, cet exercice-là, c'est une expression orale, on va se mettre tous debout, en cercle, on va prendre une balle, et la balle, ce sera par exemple la balle de la parole. Ou alors, on peut prendre un accessoire imaginaire, on peut lui dire, bon, bah là, j'ai un frisbee, bon, j'ai pas de frisbee, mais je lui lance comme ça, et on va viser, et puis on va appeler un autre prénom, je te lance le frisbee, Germain, il va l'attraper, ce sera à lui de parler par la suite. Et les enquêtes et les énigmes, ça permettra aussi d'aller chercher d'autres compétences que du feu, qui peuvent être très intéressantes, et ça leur plaît toujours évidemment. Et le but, ça va être de casser la routine parce que c'est ce dont ils ont horreur, les adolescents, ils ont besoin de découvrir toujours plus. Donc, on va pouvoir utiliser des vidéos, des chansons et des podcasts, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et une petite activité qui me plaît beaucoup, c'est le fameux salade que vous voyez marqué en bas. Là, ça va être de leur expliquer que bah là, on est assis en classe et moi, je suis professeur. Et dès que je dis le mot salade, eh ben, on va falloir prendre ses affaires et aller s'asseoir à une autre place. Aussi simple que ça. Et ça paraît bête comme ça, mais ça va leur donner du fun, ça va venir un petit peu casser la routine notamment. Et ça va venir donner une nouvelle dynamique de classe, ça va les faire bouger et rencontrer d'autres personnes, accessoirement. Concernant les activités de groupe, alors là, vous voyez, il y en a quelques-unes déjà, mais il y en a encore beaucoup plus. On a par exemple créé une roue avec différentes émotions. Donc là, on a la colère, la tristesse, la joie, la peur, euh, et j'arrive pas, la sérénité. Ok, sérénité. Et le but, c'est de faire tourner la roue et d'imaginer une situation pour représenter ce sentiment. Donc là, on va faire une expression orale où tout simplement, on va faire du théâtre avec eux. C'est-à-dire que je vais dire, bon, ben là, c'est la tristesse, et puis on va dire, ben, joue la tristesse devant nous, et puis peut-être que ce sera en groupe d'ailleurs, et on pourra faire, mettre toute une mise en scène pour le coup. Sinon, celle d'en dessous, très facile. Écrit sur 4 cartes, écrire un nom, loisir, objet, et un symbole, cœur ou pouce vers le bas. Et en groupe, on va mélanger et retourner les cartes et on va essayer de deviner les goûts de chacun. Ou un de mes exercices préférés, c'est la fameuse capsule temporelle, où là, on va leur demander de choisir un objet qui est très important pour eux, qui est lié à un souvenir, par exemple. On va le mettre dans une boîte et on va faire semblant de l'enterrer quelque part. C'est le genre de choses qu'on est censé déterrer 20 ans plus tard et qui nous ramène plein de souvenirs. Et on va justement expliquer en classe de FLE pourquoi est-ce qu'on a choisi cet objet et raconter les souvenirs. Et si vous voyez à droite, on a le fameux point communication en violet, où on a des rappels, pas juste de vocabulaire, mais même de phrases. Ça me rappelle, ça me fait penser à, il y a 2 semaines, j'ai fait, nanana. Et là, on leur donne carrément des phrases pour que justement, ils soient à l'aise de se dire, bon, bah, j'ai déjà ça, j'ai une grosse partie de la base même, à moi maintenant de juste compléter avec mes idées. Et évidemment, alors ça je l'ai déjà dit, mais il est conseillé de varier la manière de constituer les groupes. Ça va être des couleurs, des jeux à tirer, des dés, roues de la fortune, aléatoires, niveaux similaires, niveaux différents. Ça je l'ai déjà dit, et encore il y en a 50 000 façons de créer de nouveaux groupes, justement. J'ai vu que vous faisiez aussi des jeux. J'ai vu ça passer tout à l'heure dans le petit nuage. Et ben, dans le guide pédagogique, on peut télécharger gratuitement les dés du passé composé, par exemple. Alors, ça peut être les dés du passé composé, comme ça peut être les dés du présent, évidemment. Donc là, c'est un dé que vous découpez, que vous collez, etc. Pourquoi pas le faire avec eux? Parce que ça fait toujours une petite activité de découpage. Si vous avez un petit peu plus de temps, ce qui m'étonnerait, d'habitude, on est plutôt à la recherche du temps. Et on va avoir des verbes, par exemple, ici, on a jouer, faire, être, voir, prendre, finir.
Je jette les dés, ça tombe sur tu et jouer au passé composé, bah, tu as joué, et ben on va lancer ça comme ça. Et à chaque fois, ça va justement nous permettre de créer une nouvelle façon de réviser le vocabulaire ou la conjugaison ensemble. Le bingo, bah, ça c'est un du classique du classique. Je pense que vous y avez déjà toutes et tous joué. Et sinon, un de mes jeux préférés, moi, c'est le double. Alors ici, on a le double des aliments qui va nous permettre de réviser justement la nourriture. Donc là, on a quatre cartes et sur ces quatre cartes, à chaque fois, il y a un aliment qui se trouve sur une des autres cartes. Donc je l'ai déjà fait en avance parce que je suis pas très fort à ça. Sur la première carte à gauche en haut, on voit que c'est la pomme qui se trouve également dans la première en haut à droite. Et donc le but ici, c'est pour récupérer la carte, il faut dire le mot pomme à haute voix. En dessous, il me semble que c'était le champignon. Là, on a le champignon qui est là. Et à droite, c'était le pain qui... Ah non, le pain, c'était avec celui-là. Enfin, bref, vous avez compris comment ça marche. Donc, si j'ai trouvé le pain, eh ben, je vais dire le pain. Et si on a l'article, c'est encore mieux. Si c'est l'avocat, ce sera l'avocat. Si c'est la baguette, ce sera la baguette, etc., etc. Donc, ça marche très, très bien et ils sont très demandeurs, les élèves avec ça. Évidemment, les enquêtes et les énigmes. Alors là, ça va nous permettre d'aller chercher des élèves qui ont peut-être des difficultés en français mais qui sont forts dans les jeux de logique, par exemple. Ici, dans l'indice numéro un, c'est un code à craquer. Donc, on voit que quand il y a 3 points et un tiré, il faut chercher la lettre qui fait 3 points, un tiré. Et donc, on a tout un code à aller chercher de cette façon-là. Ici, on a presque un peu des maths. Et ici, il faut juste observer la photo et savoir qui est cette personne. Donc, on a des petits indices. On sait que c'est un ingénieur français qui vient de Dijon, qui est né en 1832 et son prénom, c'est Gustave. Et si on veut aider un peu plus, on peut lui dire qu'il y a une tour qui se trouve dans Paris qui a son nom. Donc vous avez évidemment, je pense, toutes et tous trouvé qui était cette personne. On peut accompagner évidemment les élèves là-dedans. Ou alors une autre enquête ici, Papa Outé, Jérôme, Père d'Antoine est biologiste. Et là, il faut retrouver quel chiffre égale quelle lettre. Donc pas mal de choses ici. Donc ces jeux de logique vont permettre justement, comme je vous ai dit, d'aller récupérer ces élèves qui ont peut-être plus de difficultés et qui ont besoin d'avoir d'autres façons d'être stimulés. On a évidemment, alors chez Didier, ça c'est un aparté, euh, plein de jeux, que ce soit de vocabulaire ou de grammaire. D'ailleurs, on vient de sortir un jeu de grammaire au niveau A2 qui permet aussi justement de montrer qu'on peut s'amuser en faisant de la grammaire. C'est possible. Ensuite, concernant les modalités de travail, comme j'ai dit, il faut les varier régulièrement, régulièrement. Si vous regardez dans les consignes ici, dans la consigne 2, tout en bas du titre, il y a marqué debout. Donc là, tout simplement, il va falloir se mettre debout, écouter, répéter et se mettre sur la pointe des pieds à la fin des questions. Ça paraît bête, mais ça fait une compréhension orale et une compréhension écrite. Et on va faire peut-être même une révision du corps humain. Donc, se mettre sur la pointe des pieds pour répondre aux questions. Je sais que si je veux, pardon, se mettre sur la pointe des pieds à la fin des questions, et pourquoi pas rajouter des choses. Si tu veux répondre, tu dois lever l'index. Donc, ou alors tu dois lever toute la main, ce genre de choses. Ça permet de réviser et de faire d'autres façons, de s'exprimer d'autres façons. Ou alors ici, on a marqué en cercle. Pose la question à ton voisin ou ta voisine. Donc là, on va se mettre tous en cercle dans la classe et on va faire un petit peu un jeu où on va parler à son voisin, on va poser une question et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et évidemment, viendra le moment où on dira salade pour qu'on parle à quelqu'un d'autre. Parce que si on parle toujours à la même personne, on aura des automatismes ou des facilités de parler avec cette personne, mais on n'aura pas forcément le courage de le faire avec une autre personne dans la classe. Donc c'est important que en classe, ce soit un petit peu leur centre expérimental, on va dire, où ils vont être capables d'aller au-delà de leur peur. Pour casser la routine aussi, on a pas mal de choses pour leur faire aimer des choses qu'ils n'aiment pas. Alors, si vous avez des adolescents ou des adolescentes à la maison, vous savez par exemple qu'ils n'aiment pas les tâches ménagères du tout. Et pourquoi pas, du coup, en groupe, leur dire d'écrire le guide des tâches ménagères pour s'amuser. Dans l'exemple, ici, on a les tâches ménagères, c'est nul. Pour s'amuser, il faut chanter avec son balai, comme si c'était un micro. On pourrait faire pas mal de choses avec ça. Moi, ce que j'aimais faire aussi, j'étais directeur, enfin responsable pédagogique et prof dans un collège Montessori.
Et dans ce collège-là, je leur avais dit d'écrire eux-mêmes, parce que dans ces collèges, c'est à eux de nettoyer leur salle, c'est à eux de nettoyer quand ils ont mangé, etc., etc. Donc, je leur avais dit de d'eux-mêmes écrire leur charte de ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et comme ça, en plus, ça leur permet de se dire, bon, ben, c'est moi qui l'ai écrit, je suis obligé de respecter la règle. Parce que quand on leur fait juste signer quelque chose, en général, en France, on a le règlement intérieur, le carnet de liaison. Si je leur fais juste signer, je sais qu'ils ne l'ont pas lu et je sais qu'ils ne le suivront pas forcément. Alors que si c'est eux qui l'ont écrit, qu'ils ont réfléchi à tout ça, je sais que dans tous les cas, il y aura une réflexion de ce côté-là. Et si je leur dis, bon, ben, tu as enfreint la règle, et c'est pas moi qui ai créé la règle, c'est toi qui as créé la règle, donc tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Moi, je suis juste là pour faire appliquer cette règle que tu as toi-même créée. Sinon, un jeu qui est très fun à faire, on a une écoute dans un premier temps qui s'appelle écouter et associer un cri d'animal à un animal. Et l'activité par la suite, c'est de se mettre encore une fois en cercle et on va choisir quelqu'un au hasard. Je conseille de commencer en tant que professeur et de faire un cri d'animal et les autres élèves vont devoir deviner de quel animal il s'agit. Évidemment, si je fais ouf, bon, ben, quelqu'un dira chien, si je dis miaou, ce sera un chat. On peut faire des cris d'animaux beaucoup plus fun. Je pourrais faire l'éléphant, mais je ne vais pas le faire ici parce que c'est enregistré et j'ai peur de ce que ça va donner. Euh, Évidemment, le but, ça va être ici de faire en sorte que la lecture à voix haute, ce soit juste un moment bénéfique et de mise en confiance. Quand je disais que c'est un centre expérimental, c'est un peu leur espace libre, leur espace de liberté d'expression. Et on va leur expliquer que lire un texte, c'est pas juste mais j'ai le texte devant moi et dire bla 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 bla. Non, justement, on va leur dire de varier le volume sonore, le débit aussi. Peut-être parfois il faudra parler un petit peu plus vite. On va varier l'intonation aussi pour justement leur expliquer que quand on pose une question en français, il y a une intonation qui change. Et on va pouvoir travailler sur ça. Ne pas juste leur faire lire des choses pour qu'ils lisent. Non, le but, ça va être d'intégrer tout ça là-dedans. Et ça, dès le niveau 1, justement. Alors, ici, je vais vous montrer une vidéo très rapidement. Je ne vais pas vous la montrer en entière. Il n'y a pas de parole ou quoi que ce soit. Et je vais juste vous expliquer quelque chose à partir de ça. Ça va être assez rapide. Oui, alors, il n'y a pas de son et en vrai, il y a juste une musique et je vais arrêter là tout de suite. De toute façon, alors, il y avait juste une musique sans parole, sans rien. Mais le but ici, c'était justement de voir. Je crois que j'ai encore su. Hop, non, c'est bon. Donc, ici, le but, c'était juste de voir les différentes choses et voir qu'est-ce que je pourrais faire à partir de cette vidéo. Parce que si je regarde cette vidéo comme ça, je me dis, ah, c'est bien, j'ai une vidéo, j'ai pas de son, j'ai pas de parole, j'ai juste, bon, à première vue, il n'y a pas grand-chose à faire dessus, mais en fait, peu importe le niveau, que ce soit A1, A2, B1, on pourrait très bien faire une petite, par exemple, révision des sports. Dans un premier temps, on a vu qu'il y avait de l'équitation, il y a du foot, il y a du tennis. Il y a du tennis, il y a beaucoup de couleurs aussi, si vous regardez même juste sur cet arrêt d'image. On a du noir, on a du vert, on a du orange, on a du bleu, on a du rouge sur la piste derrière, on a du jaune sur les chaussures, on a la couleur de la peau du jeune homme. Donc beaucoup de choses en fait à faire juste à partir de ça. Et on va pouvoir aussi faire de la description, pourquoi pas. Je vois une femme, une fille en train de monter à cheval, de sauter des obstacles, par exemple. Donc, juste à partir de ce document-là, c'est juste pour montrer que n'importe quel document peut être rendu pédagogique. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quelle vidéo, n'importe quelle photo, n'importe quel son peut être rendu pédagogique si on met justement le travail qu'il faut dedans. Et c'est pour ça que c'est important de varier les supports, parce qu'en fait, on se rend compte que on a énormément, énormément de supports différents qui existent et qu'on peut utiliser. Alors, je vais vous montrer une liste d'activités. Je vais retourner sur mon menu. Hop. Donc, on est là. Je vais pouvoir reprendre le portable. J'espère que vous n'avez pas fermé la page. Et je vais à la liste suivante. Ici, vous avez plusieurs activités.
On a des activités en groupe, des jeux, des chansons, des énigmes, des vidéos, des activités en binôme. Et vous allez me dire, parmi ces activités, quelles sont celles que vous utilisez régulièrement en classe? Bon, vous pouvez en choisir qu'une, il me semble. Donc, vous allez devoir choisir celle que vous utilisez le plus en classe. Ok, je vois qu'il y a quelqu'un qui fait des activités de groupe majoritairement. Ah, mais deux sur les activités de groupe alors. J'ai perdu la. Ah, ok, si, c'est bon. Alors, des jeux, des vidéos, ça marche bien. On est obligé d'en choisir qu'une. Évidemment, je sais que vous faites beaucoup plus que tout ça. Oh, les vidéos qui remontent, les chansons, ok. Ah, ça, c'est les vidéos qui prennent le lead. J'imagine que ça, c'est ce qui leur parle le plus, peut-être. Je vais attendre encore quelques secondes pour voir s'il y a des gens, des jeux. Je vois Natalia qui marque dans le chat. Ah, les activités en binôme, ok. Les chansons, ok. Bon, en tout cas, je vois que ça a l'air majoritairement d'être les vidéos qui marchent avec les activités, que ce soit en binôme ou en groupe. Et les chansons, alors par contre, les énigmes n'ont pas eu le franc succès visible. Les chansons, les jeux, chansons vidéo, je vois dans le chat aussi. Ok. Eh ben, très bien. Je prends note de tout ça. Et on va voir justement ensemble euh, ce qu'on peut faire justement à partir de toutes ces activités qu'on a vues ensemble. Donc là, le but, ça va être de venir les éveiller à la curiosité et à la culture, parce que, qu'on le veuille ou non, je vois encore vidéo, effectivement, qu'on le veuille ou non, les adolescents, ce sont des gens qui sont assez curieux, mais curieux dans leur propre centre d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils aiment leurs choses, mais nous, notre but, ils aiment beaucoup, d'ailleurs, ils sont très curieux sur un sujet qui leur tient à cœur. Si je parle d'un garçon de 12 ans de jeux vidéo, il va être capable de me sortir tous les jeux vidéo qui existent. Mais moi, mon rôle en tant que pédagogue, ça va être justement de lui dire, de lui montrer un chemin autre que les jeux vidéo pour le coup, et utiliser, montrer, le rendre curieux sur ce chemin-là, et notamment sur la culture aussi. Alors, pour les éveiller, une des choses importantes, ça va être justement de leur parler de leur centre d'intérêt, de s'appuyer sur leur goût, d'utiliser la lecture pour ouvrir leur horizon. Et en fait, ces trois points sont plus que importants. Alors, leur parler de leur centre d'intérêt, évidemment, ça va être, dans un premier temps, une activité d'écoute, de savoir qu'est-ce qui leur plaît. Dans une classe, je vais prendre le temps d'échanger avec tout le monde et de savoir que lui, il aime le sport, lui, il aime la mode, elle aime le sport aussi. Et à partir de ça, justement, je vais m'appuyer sur leur goût pour créer mon cours ou pour adapter mon cours. Évidemment, vous avez un livre en général pour les cours, mais le but, ça va être de s'approprier ce livre, que ce soit Imagine ou un autre. Ça va être de s'approprier ce livre pour justement le rendre personnalisé. Toutes les méthodes du monde sont très très bien, mais pour qu'elles soient parfaites, il faut se l'approprier et se l'adapter au public qu'on a en face. Et parfois même chaque classe est différente, même dans la même année. Peut-être que vous avez cinq différentes classes de secondaire, de sixième par exemple. Et bien peut-être que dans ces cinq classes, vous aurez cinq classes très très différentes au niveau des goûts et des centres d'intérêt. Et une chose que moi m'a surpris, c'est qu'en fait, la lecture, eh ben, ça marche encore. J'ai, j'ai été surpris. Alors, majoritairement, ça m'embête parce que je suis un garçon, mais ce sont bien les filles qui ont une tendance à lire, chez les adolescentes. Les garçons ont un peu laissé tomber la lecture. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça. Je me rappelle que mes profs me disaient que les filles étaient beaucoup plus matures que les garçons au même âge. Eh ben, je confirme, c'est complètement vrai. Et à chaque fois, je m'énervais contre les garçons en leur disant qu'ils avaient donné raison à tous les professeurs qui m'avaient dit ça. Donc, ceci étant dit, pourquoi pas essayer de leur ouvrir un petit peu, de les ouvrir un petit peu à la lecture aussi, ces garçons qui ont besoin de prendre un petit peu en maturité. Et pour ça, le but, ça va être de leur proposer des contenus qui sont adaptés à eux ou qui sont faits pour eux, en fait, tout simplement. Ici, le premier exercice, ça va être sur GeoAdo, qui est un vrai magazine
Et là, c'est un magazine sur les super-héros du monde. Donc évidemment, quand on est adolescent, ou moins adolescent d'ailleurs parfois, on aime regarder les super-héros, que ce soit Batman, que ce soit Superman ou d'autres encore. Et bien ici, ça va être de leur parler de choses, enfin, ça va être de leur montrer des choses qui leur parlent. On a aussi le point des BD. Alors, le point BD, ça se trouve en fin d'unité à chaque fois. Et en fait, l'auteur d'Imagine, qui s'appelle Marie-Noël Cocteau, elle a créé Imagine avec ses adolescents à elle qu'elle avait à la maison. Donc, au moment où elle a créé Imagine, elle avait deux enfants qui étaient de l'âge d'Imagine. Et elle leur a dit, bon, ben, qu'est-ce que vous lisez, vous? Montrez-moi un petit peu ce qu'il y a dans votre bibliothèque. Et elle a été voir les BD qu'ils aimaient bien. Et elle a regardé, elle a fait tout un travail pédagogique pour savoir, OK, qu'est-ce que, pour un niveau A1, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Donc, vous voyez ici, cette BD-là, elle est très light, elle est très légère au niveau des textes. Il y a beaucoup d'images, il y a peu de texte, mais c'est fait exprès aussi pour faire une pause. On se rappelle que on s'était dit, les adolescents ont une capacité de concentration assez basse. Et ben ça va venir faire une pause. Et en fait, ils vont faire du français sans forcément s'en rendre compte. Et du coup, ils vont pouvoir faire une petite pause de cerveau, voir des images, lire un tout petit peu de texte et puis en discuter un petit peu, par exemple. On va aussi surfer sur des choses qui fonctionnent à l'international, comme la série sur Netflix qui s'appelle Lupin. Donc ça, Lupin, ça a été un carton sur Netflix, et ben pourquoi pas l'utiliser? Parce que c'est certainement des choses qui vont leur plaire. Et c'est quelque chose qui est regardable pour eux, qui vont leur parler de... Ils vont voir l'architecture de Paris, l'histoire de Paris, ils vont apprendre la littérature aussi, parce qu'ils vont savoir qui est Arsène Lupin, de d'où vient le personnage, etc. Donc pourquoi pas justement utiliser Lupin pour faire un tremplin sur une activité de littérature, par exemple. Et évidemment, on a ce petit point à la fin, tu le télécharges, qui est là plutôt sur les jeux vidéo, parce que en général, à cet âge-là, on adore les jeux vidéo, avec le petit rappel de vocabulaire sur les jeux vidéo et de grammaire sur les pronoms COD. Donc tout ça pour justement, encore une fois, les mettre dans cette fameuse situation de réussite. S'appuyer sur leur groupe, et ben là, j'ai mon activité que je fais tous les ans à peu près, et qui est mon activité favorite, parce que je tombe toujours sur des apprenants qui ont des idées vraiment incroyables, au point où je me suis même demandé à un moment donné si j'allais pas piquer leurs idées et vendre cette idée à une compagnie de jeux vidéo pour leur proposer un scénario. C'est là l'activité, c'est d'inventer un jeu vidéo avec un nom, un type de jeu, un univers, les personnages principaux, l'objectif, puis de le présenter à la classe et de voter pour le meilleur. Et là, vous serez surpris de voir à quel point ils ont des idées incroyables et une imagination vraiment folle, et dans le bon sens du terme. Pourquoi pas aussi leur faire parler un petit peu, enfin leur faire découvrir plutôt la musique classique et leur parler de ce qu'est un orchestre, en expliquant qu'est-ce qu'il y a dans un orchestre, faire un peu de révision sur euh, les différents instruments qui se trouvent dans un orchestre, qu'est-ce qu'un chef d'orchestre, etc., etc. Évidemment, on a un point qui s'appelle le point des geeks. Alors, les geeks, si vous ne connaissez pas ce mot, ce sont ces fameux gens qui adorent les jeux vidéo, qui ne passent leur temps qu'à faire ça. Et c'est devenu maintenant un petit terme gentil, on va dire, pour décrire des gens qui ne parlent que de jeux vidéo, mais ça a moins une connotation négative que ça n'avait dans le passé. Et donc, justement, on va leur parler de Mario et de Sonic, et on va devoir faire une activité avec Mario et Sonic, par exemple. Ici, on va parler d'Alexis Pinturo. Là, si on est quelqu'un qui aime le sport et le ski notamment, eh ben, on va leur montrer une personnalité francophone qui fait du ski à haut niveau qui s'appelle Alexis Pinturo. Ou alors, si on a quelqu'un qui aime la littérature, ou alors pour faire découvrir la littérature, pourquoi pas leur montrer un extrait littéraire de cette petite œuvre. Et vous voyez que c'est un texte qui est relativement facile à lire et assez court. Et si ça leur plaît, pourquoi ne pas les inciter justement à se procurer le livre pour qu'ils le lisent eux-mêmes, pour qu'ils découvrent la suite. Et une des choses qui me plaît le plus, moi, c'est l'interdisciplinaire. Parce que euh, leur montrer qu'en fait, apprendre le français, ce n'est pas juste apprendre le français. Que le français, ça ne sert pas juste à parler français. Le français, ça sert à faire de la géographie. Le français, ça sert à faire des maths, de l'art plastique, des sciences. Donc ici, en fait, le but, ça va être un petit peu comme pour les codes tout à l'heure, d'aller chercher des élèves qui ont des facilités dans d'autres matières.
On peut pas être fort dans toutes les matières, ou alors il y en a qui le sont, et tant mieux pour eux, mais moi, c'était pas mon cas. Euh, donc, le but, c'était de se dire, ben, tel élève, il est fort en art plastique, il est super dessinateur, pardon. Et ben, on va faire de l'art plastique en français. Et là, ça va nous permettre d'aller le chercher, de lui montrer une nouvelle motivation grâce au français. Si ce sont les maths, évidemment, je vais faire un appui sur les maths. Si c'est la géographie, on va faire la géographie, etc., etc. Et ça, c'est vraiment une façon excellente de recréer cette dynamique de classe et de retrouver une nouvelle motivation pour les élèves qui ont un petit peu lâché prise parce que le français c'est trop dur et qui ne voyaient pas l'intérêt du français pour apprendre que du français. Évidemment, pour la curiosité et la culture, on a des œuvres, nous, qu'on a adaptées, enfin, qu'on n'a pas adaptées, qu'on a créées de toutes pièces au niveau 1 et 2 qui s'appellent Mondes en VF. Mondes en VF, ce sont des petits livres comme ça qui ressemblent, alors je vous montrerai ça après, qui ont des thèmes à chaque fois sur des personnages historiques de la francophonie, donc Victor Hugo, Jules Verne, Molière, Marie Curie, Monsieur Eiffel, Saint-Exupéry, Marie-Antoinette, Joséphine Baker. Et on a un été plein de surprises qui, lui, est une pièce de théâtre accessoirement. Et c'est un peu tourné de... Ce sont des créations, ce ne sont pas des réadaptations en tout cas. Et le but ici, ça va être de leur faire découvrir ces personnages sous un autre angle. Par exemple, le premier s'appelle Victor Hugo habite chez moi. Et dans celui-ci, en fait, vous voyez que Victor Hugo tient un chat devant son visage. Et c'est le chat de Victor Hugo qui explique que son maître, qui s'appelle Victor Hugo, il est très bizarre parce qu'il passe son temps à écrire des choses plutôt qu'à lui faire des câlins et à s'occuper de lui. Donc en fait, en France, on dit souvent que on n'habite pas, le chat n'habite pas chez nous, c'est nous qui habitons chez le chat. En fait, le chat est le maître de la maison. Et là, c'est un peu écrit sous cette forme humoristique où le chat se plaint que son servant Victor Hugo ne s'occupe pas assez bien de lui. Et avec ces œuvres, on a évidemment des choses qui sortent régulièrement. Cette année, on a Olympe de Gouges qui est sortie, qui est la première féministe francophone pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, les textes, vous voyez qu'il y a des illustrations. Et évidemment, les textes sont assez courts et assez espacés. Là, on est sur un niveau A1. Et ça marche vraiment très bien parce que dès le niveau A1, on se rend compte que, mais attends, je suis capable de lire une œuvre francophone, en fait. Je suis capable de prendre du plaisir à lire en français, sachant que j'ai commencé le français il y a quelques mois seulement. Et évidemment, pour chaque lecture, parce qu'on n'est pas obligé de connaître tous ces personnages et leurs dates importantes, on a mis la biographie du personnage pour les professeurs, avec les dates importantes. On a aussi mis des ateliers d'écriture, ou alors on a mis aussi des fiches de compréhension de texte par chapitre, et ou alors des exercices même de théâtre, pour créer des pièces de théâtre. Et tout ça vient évidemment avec la correction pour le professeur, et ça permet justement de pas juste faire lire une œuvre, mais de faire vraiment une exploitation complète littéraire. Ça va jusqu'au niveau B1 et B2, évidemment, plus on grandit, plus on augmente en niveau, plus le livre va s'épaissir et les illustrations vont disparaître. Maintenant, on va parler de libération de l'expressivité. Alors, je vais vous demander pas une dernière fois, mais en tout cas une nouvelle fois de prendre vos portables et de me dire comment vous faites pour que vos apprenants libèrent leur expressivité. Donc, encore une fois, on peut en choisir qu'une seule pour le moment. Ok, les mini-discussions et les débats, on fait. Ok, alors les débats, moi j'aime beaucoup pour le coup, parce que ça crée tout de suite vraiment une ambiance dans la classe. Les mini-discussions, évidemment, les présentations. Alors ouais, là, les présentations, je crois que c'est ce qui marche le plus en général. Euh, dans mon cas, en tout cas, c'est ce qui me plaisait le plus. Mais apparemment, apparemment chez vous, c'est plutôt les mini-discussions qui marchent. Euh, ok, ah oui, c'est clairement les mini-discussions qui marchent. Le théâtre et la messagerie de chat n'ont pas grand succès. Peut-être que le chat, c'est un peu compliqué avec les adolescents. Vous avez peut-être des règles qui interdisent l'utilisation des portables en classe. C'est possible aussi. Bon, ben, je vois que clairement, ok, c'est une large victoire des mini-discussions alors sur les présentations et les débats. Bon, ben, très bien. C'est noté. Du coup, on va voir si on va pouvoir apporter de nouvelles choses justement à partir de ça. Euh, donc ici, je vois qu'il y a une réponse dans le chat. Présentation, présentation.
C'est vraiment clairement les présentations aussi qui marchent. Ici, le but, ça va être justement de venir travailler l'oral autrement. Donc, on l'a vu ensemble, ça peut être les mini-discussions, ça peut être le théâtre, ça peut être la poésie, ça peut être les exposés, ça peut être une présentation, ça peut être créer une vidéo ou alors créer un audio. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire nous-mêmes. C'est aussi préparer un canevas de l'entretien avec des supports adaptés, par exemple une interview. Des mises en situation avec des mini-discussions, bon, bah, ça, c'est des choses que vous faites déjà, visiblement, parce que c'est ce que vous avez cliqué le plus. Euh, les groupes de chat, évidemment, ça marche très, 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 très bien. Exprimer son opinion, les pour ou contre, par exemple, on peut faire dès le niveau 1. Et enfin, les défis à relever. Donc, on va voir tout ça ensemble. Alors, les pages pour travailler l'oral autrement, par exemple, ici, on a une pièce de théâtre. Alors, moi, le théâtre, ça me plaît particulièrement, mais c'est vrai que c'est pas forcément adapté pour toutes et tous. Il y a des élèves qui sont un peu timides parfois et la mise en, comment dire, ils ont du mal à se mettre sur scène. Et dans ce cas-là, il faut surtout pas les forcer. Vu que pour ce qui est théâtre, moi, je conseille toujours de prendre des volontaires plutôt que de forcer des gens à faire des choses sur lesquelles ils ne sont pas à l'aise. Mais on a un autre exercice à droite, par exemple. Vous avez une photo très bizarre avec le moulin rouge, mais avec beaucoup de verdure et des animaux partout. Et là, il faut regarder la photo et le plus rapidement possible compter et nommer tous les animaux en français ou dans sa langue qui se trouvent sur cette photo. Donc, ça peut être ce genre d'activité qu'on peut faire justement pour libérer l'expression. Les mini-discussions, bah alors ça, je vais rien vous apprendre visiblement parce que vous avez toutes et tous coché ça. Mais ici, on a quelques sujets. Par exemple, présente un animal de film à ton voisin ou ta voisine. Un autre sujet, et toi, tu aimes faire du sport. Pose des questions à ton voisin ou ta voisine sur ses goûts. Montre les objets de ton sac à ton voisin ou ta voisine et il ou elle doit les nommer. Ou alors, sinon, on a réalisé une interview filmée. Donc ça peut être top. Si vous avez l'autorisation des parents pour qu'ils utilisent le portable pour filmer ou juste pour être filmés, ils vont devoir choisir une ville de leur rêve ou dont tout le monde rêve. Et il y en a un qui sera journaliste et l'autre qui sera l'habitant de cette ville. Et le journaliste devra poser des questions pour connaître les raisons de choisir cette ville, les quartiers. Et l'autre devra lui donner du coup quels sont ses quartiers, ses lieux préférés, qu'est-ce qu'ils adorent faire, comment est créée la ville. Et on a encore une fois ce petit rappel à droite de communication, d'écrire une ville. Il y a le quartier d'un. Donc, si je prends Paris, parce que c'est la ville que je connais un peu, il y a le quartier Le Marais, la ville est composée d'arrondissements, ce n'est pas loin de Paris, c'est pas loin de quoi? De Versailles, par exemple. Donc, voilà, pas mal de choses qu'on peut utiliser. Encore une fois, le but, ça va être de les mettre en situation de réussite et de se faciliter aussi, nous, la vie des profs, parce qu'à partir du moment où ils ont ces phrases avec eux, ils vont être capables, justement, de pouvoir moins nous poser des questions et nous, on va pouvoir passer plus de temps avec ceux qui ont plus besoin d'accompagnement. Les pour ou contre, alors ça c'est vraiment top et ça en crée en général beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats. Par exemple, pour ou contre faire un sport extrême, et là ils ont 2 minutes pour lire les opinions et choisir son groupe si on est pour ou c'est contre. Et ça, dès le niveau 1, on va être capable justement de faire ce genre de débat. Alors, pour ou contre le mode de vie nomade. Et le mode de vie nomade, ça peut être celui qui est sur la photo, mais ça peut être aussi le mode de vie digital nomade, où les gens maintenant, par exemple, moi j'ai travaillé en Thaïlande, j'étais prof là-bas, mais j'avais des gens qui travaillaient en Thaïlande, mais qui travaillaient sur Internet et qui allaient vivre en Thaïlande parce que la vie était moins chère, évidemment, et du coup avaient un salaire européen, mais vivre en Thaïlande, c'est comme s'ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux payés, par exemple. Et enfin, les nouvelles technologies. Alors, dernier point, il me semble que c'est le dernier. Sur les nouvelles technologies que vous utilisez en classe. Là, je vous laisse libre cours à votre imagination. Vous avez le droit à 3 mots normalement. Ouais, on va voir ce que vous trouvez. Et je vois qu'il y en a qui utilisent l'IA, qui utilisent WhatsApp ou les Moodle. Effectivement, l'IA, je pense que c'est un petit peu le sujet de tout le monde aujourd'hui. ChatGPT, effectivement, ordinateur, tablette, je vois dans le chat aussi. Euh, ah oui, Quadro, ok. Donc, vous êtes déjà bien au point sur tout ça, visiblement. Ça, c'est top. Alors, ChatGPT, ouais. Je pense que tout le monde.
Tout le monde utilise ChatGPT aujourd'hui, et ça, c'est une bonne, enfin, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les professeurs soient justement formés à ChatGPT, parce qu'on n'est pas sans savoir que euh, vos, euh, vos élèves utilisent ChatGPT aussi, donc il faut se familiariser avec cet outil. Kahoot, évidemment, ça c'est ce qu'ils adorent. Live Worksheets, ouais, je suis d'accord. Kahoot, ouais. Donc tous ces jeux, WordWall, ok. Ah oui, Quizlet marche très très bien. Quizlet, euh, Wiser, Miro, il y en a même que je connais pas forcément. Donc bravo à vous, en tout cas. Donc effectivement, bah, vous avez déjà pas mal d'idées sur tout ça, c'est top. Je regarde un petit peu dans le chat. Quizy, WordWall, ChatGPT, Orditab. Ok. Eh ben, vous êtes au point en tout cas de ce côté-là. Euh, et du coup, nous, le but ici, ça va être d'utiliser un petit peu de tout ça pour pouvoir l'utiliser à des fins pédagogiques. On va pouvoir faire des activités connectées, évidemment. Ça peut être des exercices comme sur Quizlet, comme vous avez mentionné. Ou alors utiliser le portable à des fins pédagogiques s'il est utilisable en cours, si vous y avez le droit. Notamment si vous utilisez didier.fleu.app, qui est une application web. En fait, dès que vous prenez en photo à travers cette app les pages de Imagine, vous allez avoir toutes les ressources qui se trouvent sur cette page directement sur le portable. S'il y a des audios, vous pourrez écouter les audios sur le portable avec des écouteurs, par exemple. Vous pourrez regarder les vidéos et il y aura des exercices autocorrigés en plus qu'on pourrait faire. Les activités interactives autocorrectives, évidemment. Pousser l'interaction hors de la classe. Bon, alors, le groupe de messagerie, alors ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai pu le faire et c'était vraiment top. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un groupe WhatsApp avec le héros et les élèves, évidemment. Et j'étais le seul à être capable enfin, je m'étais mis comme seul admin où j'étais le seul à pouvoir écrire dans ce groupe. Ça a évité que j'ai des messages bizarres, parce que les adolescents ont des idées, enfin, sont un peu trop actifs parfois, on va dire plutôt. Et donc, le but ici, c'est de leur proposer du français qui arrive. Donc, par exemple, avant de partir en week-end, je leur envoyais une vidéo en français sur ce groupe qui me plaisait d'un YouTuber jeune et à la mode pour qu'ils découvrent ce YouTuber. En plus, maintenant, aujourd'hui, YouTube propose des sous-titres automatiques dans la langue maternelle qui sont d'ailleurs pas trop mal. Donc, ça permet justement de pouvoir regarder un petit peu tout ça et de partager du contenu en dehors de la classe. Connaître et utiliser leur réseau de communication, bah, évidemment, s'ils utilisent TikTok, alors moi je suis très contre TikTok, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai été obligé de m'adapter. Et s'ils utilisent TikTok, le but, ça va être de leur faire utiliser TikTok, mais en français, leur montrer des vidéos de TikTok en français sur, par exemple, des recettes. Ou alors, si on est sur le thème du sport, des vidéos de sport sur TikTok. Bon. Et toujours dans un très grand contrôle avec ça, parce que je ne suis pas très, très fan non plus. Les vidéos et audio à envoyer, évidemment, ça marche très très bien pour le coup, notamment sur les groupes de messagerie. Et utiliser l'IA comme ChatGPT pour le coup, qui fonctionne très très bien, autant pour eux que pour nous, parce que pour nous, ça nous permet d'avoir accès à des ressources que nous n'avions pas auparavant, plutôt très difficilement. Ou alors faire comme aujourd'hui, utiliser Meta pour utiliser Menti pour faire un petit nuage de mots avec donc sondage, nuage de mots, etc. Il y a évidemment d'autres choses à faire à partir de ça, mais pourquoi pas l'intégrer dans votre classe avec un tableau numérique, par exemple. Pour les activités connectées, ici, par exemple, écrire un mail à Léa avec des indications pour aller de la gare au collège. Et mettons, si jamais vous êtes en classe et vous avez accès à ChatGPT, eh ben, vous pouvez dire à la classe, ben, regardez, on va demander à ChatGPT de le faire. Et du coup, ChatGPT on va lui taper la consigne, écrire un mail à Léa avec des indications pour aller de la gare au collège, il va nous trouver ça. Il va nous écrire ça et on va étudier ensemble la réponse de ChatGPT. On peut même lui dire d'un niveau débutant, intermédiaire ou avancé. Et il adaptera le texte en fonction. Pour l'instant, les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2, il n'est pas encore au point de ChatGPT ou les IA en général, mais il comprend assez bien débutant, intermédiaire, avancé. Et une fois qu'on aura étudié un petit peu les structures d'un mail, eh ben, on demandera à ChatGPT de nous faire une nouvelle proposition, pardon, en cliquant sur la double flèche. Et en cliquant sur cette double flèche, il va nous proposer un nouveau mail. Et logiquement, on devrait retrouver des structures similaires au mail d'avant. Et on va faire souligner ces structures avec les élèves. Pour ça, et on leur dira de bien écrire ces structures qui restent. Et on renouvellera une deuxième fois encore pour voir.
Et si ces structures reviennent, et si elles reviennent, on les gardera. On leur dira, ces structures-là sont des structures qu'on est obligé de garder dans un texte. Et vous pouvez maintenant utiliser cette structure pour justement créer votre email. On a aussi un exercice, par exemple, de post Instagram. Alors évidemment, le but, c'est pas de créer littéralement un post Instagram, mais là, on a une photo drôle avec une mouette qui est immense, donc qui est évidemment une sculpture. Mais le but, ça va être de créer une photo bizarre avec un animal et d'écrire une publication. Donc, on va leur demander de prendre une photo bizarre quelque part. Donc, ça peut être une photo qui existe déjà ou leur propre photo à eux et de leur dire, ben, maintenant, vous allez écrire une publication comme si vous étiez un Instagram. Et encore une fois, on est un peu sur le principe de tout à l'heure sur l'interview. Donc, on va préparer l'interview avec des questions et des réponses et on va parler de quelque chose qu'il y a une passion ou une sortie liée à cette passion. Et on va, si on a le droit, on va pouvoir créer une interview vidéo originale à présenter à toute la classe. Et ça peut être vraiment le fun à faire ensemble, notamment pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise de parler directement à l'oral devant les gens, de passer par le média téléphonique ou vidéo pour faire cette présentation orale. Et tout à l'heure, je vous parlais un petit peu des activités autocorrectives et autocorrigées. Elles se trouvent sur l'application Mediaflow.app, mais elles se trouvent aussi sur ce qu'on appelle le site compagnon. Alors, le lien est ici, je vous le transmettrai, ne vous inquiétez pas si vous en avez besoin. Et sur ce site compagnon, vous pouvez justement avoir accès, ou les élèves peuvent avoir accès à des activités qui sont autocorrigées. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas forcément la peur de se dire, oh, ben, le prof va avoir les réponses, si je fais une bêtise, ça va pas le faire, j'aurai honte, blablabla. Non, pour le coup, là, ils peuvent recommencer autant de fois qu'ils veulent. Et s'ils veulent voir la correction, ils peuvent voir la correction. Par exemple, si dans l'exercice 1, je choisis l'article correct, c'est un Brésilienne, c'est une serveuse, c'est une footballeur, c'est un professeur, c'est un facteur, je valide. L'exercice va me dire, bah, tu as deux fautes. Et donc, soit je choisis de recommencer, soit je lui demande de me montrer ces fautes-là. Donc, je pourrais le faire autant de fois que nécessaire pour le coup. Ok, donc après, même jeu avec les petits pictogrammes à faire glisser, évidemment. Et ça, c'est la fameuse application dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, mettons, bon, alors ça, c'est un portable très bizarre que j'ai fait en tout cas. Mais l'application, c'est une application web. Donc, en fait, une application web, c'est un site internet, tout simplement. Vous allez sur Chrome ou sur Safari, vous tapez l'adresse didiefleu.app et vous allez avoir, il va vous demander l'accès à votre téléphone portable. Donc, si vous le faites là, même directement, et que vous prenez en photo la page qui se trouve à gauche de l'écran, ce qui devrait s'afficher sur votre portable, c'est ce qui est affiché à droite sur mon portable que j'ai dessiné. Et donc, vous aurez tous les audios de la page, donc la piste 36, 37, 38, 39, ainsi qu'une activité supplémentaire qui est autocorrigée et qui est un peu sur le même principe que ce qu'on a vu juste avant. Et c'est très simple à utiliser, il n'y a pas besoin de bien prendre en photo la page. Il y a une intelligence artificielle à l'intérieur de cette application qui permet de détecter très facilement les audios. Moi, je trouve ça pratique parce que pour les audios notamment, ça permet un petit peu de faire un laboratoire de langue directement en classe de feu, où justement, on va leur dire, plutôt que leur dire, bon, ben, c'est moi qui joue la piste, et je vous ferai écouter deux ou trois fois et c'est tout. Mais là, je leur dis, ben, vous avez 10 minutes pour faire l'exercice 1, et vous pouvez écouter la piste 36 autant de fois que nécessaire. Donc, ça leur enlève le stress, c'est eux qui sont en contrôle, ils peuvent poser l'audio quand ils veulent. Donc, c'est très avantageux pour eux et ça leur permet justement de prendre leur temps dans la compréhension. Alors là, ça grandit juste et voilà. Très bien. Ça ressemble à ça. Donc, c'est la fin de cet atelier. Je vous demandais si vous avez un mot pour, euh, pour décrire cet atelier. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Euh, Le temps est passé assez vite. Ben, ça peut être un mot ou ça peut être trois mots. J'espère que je ne verrai pas ennui. Ah, je vois qu'il y a des gens qui cherchent. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient écrire là-dessus? Ah ben bravo, merci, c'est gentil. Énergie, créativité. Alors, l'énergie, j'ai donné, j'ai pris deux cafés avant de venir. Normalement, j'étais en pleine forme. J'espère que ça s'est ressenti. Euh, motivant. Mais merci à vous. En tout cas, c'est à prendre. Super, très utile. Et parfait, parfait. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Positif, efficace. Parfait.
Merci beaucoup, maintenant. Merci à vous. Alors, c'est pas fini, évidemment. Pas tout à fait fini. Juste des mots de fermeture. Ne me quittez pas tout de suite. Euh, ok. Hop. Donc, je vais revenir juste rapidement. Mais merci en tout cas pour ces mots. J'espère vraiment que ça vous a donné quelques idées. Euh, Ici, si vous voulez, on a beaucoup de webinaires qu'on fait et qui permettent de donner des idées un petit peu sur quoi faire de nouveau en classe de FLE. didierfleu.com/nos webinaires. Et vous trouverez ici plein de webinaires sur les différentes méthodes, mais pas forcément que pour présenter des méthodes, mais pour justement un petit peu comme aujourd'hui, parler de sujets qui vont nous donner des petits trucs et astuces sur comment avoir de nouvelles idées en fait et comment faire quelque chose de différent en classe de FLE, parce que le but d'un professeur, c'est de se renouveler. Et des fois, quand on est tous ensemble, entre nous, on reste un petit peu dans la même chose et c'est intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se propose. Et nous, notre rôle, justement, ça va être de vous proposer ces nouvelles choses. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous voyez que je marche beaucoup par QR code. Si mon adresse mail étant très compliquée, j'ai mis ce QR code qui logiquement vous envoie directement sur mon adresse mail. Donc, si vous scannez ce QR code, ça vous donnera directement accès à mon adresse email. Et si vous avez des questions ou des besoins ou des choses, surtout, n'hésitez pas. Euh, je vais hop, arrêter le partage. Et si besoin, je transmettrai cette présentation pour justement que vous ayez accès à tout ça, si jamais ça peut vous donner des idées. J'ai demandé à Irina si elle avait un mot à dire pour finir. Euh, Irina? Ah oui, ok. Thank you. Ah, très bien. It was a really inspiring speech. Дякую учасникам за те, що були сьогодні з нами. Нагадую, що ваші сертифікати будуть надіслані вам протягом. Давайте пригадаємо, скільки днів хто був уважний. Скільки робочих днів ми будемо чекати на сертифікати? Ага. How many days we need to get certificates? 5. Good. 5 днів ми будемо чекати на сертифікати, вони будуть надіслані вам на ваші пошти. Якщо у когось виникнуть питання, я вам зараз покажу свої контакти, ви можете звернутися до мене, і ми їх вам продублюємо. Так, ану, хвилиночку. Так. Угу. Будь ласка, зробіть скріншот, або знайдіть мене на сайті лінгвісту. Мене доволі легко знайти. Ірина Малярова, лінгвіст at linguist.ua. Також звертайтеся в робочі години за телефоном. Якщо будуть питання, і ви захочете подивитися один з примірників Imagen, ми будемо раді показати вам його як в цифровому вигляді, так і в друкованому, оскільки це для нас новинка, доволі цікава, яка впроваджує новітні методи викладання, про які вам сьогодні розповідав Лоренц. Ми будемо раді, якщо ви зацікавитеся, подивитися його. На сайті видавництва Лінгвіст ми оновили посилання на каталог від Didier, тому заходьте, шукайте. Ми також разом з відеозаписом цього тренінгу і також за вашим сертифікатом надішлемо вам посилання на каталог. Якщо у вас будуть питання, звертайтеся. Якщо у вас вже є менеджер, ви можете поспілкуватися з ним за одним із цих телефонів, які зараз бачите на екрані. Дякую, що були сьогодні. Бережіть себе. Дякую, що знаходите час розвиватися. Я так розумію, ви пишете Лоренцу багато приємних слів. Лоренцо, it seems they are writing some compliments to you. At least hope. Yeah. Yeah, it was great. Like it was really, Okay. it was really great being there. Мгм. Так. Я сподіваюся, що це буде не остання наша зустріч. Ми будемо проводити такі заходи. Не скажу, що щомісяця, але будемо надсилати вам як міжнародні івенти від Дія, так і ті, які ми можемо влаштувати саме для України. В цьому році, я думаю, ми заплануємо ще декілька. Бережіть себе. Залишайтеся з нами в контакті. Побачимося. Ну і файного всім літа. Have a nice summer. Yes. Thank you. Yeah. Yeah.
Ok. Бай-бай. До Bye. побачення.